हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मान को स्वागत। आम एफसी2 रो प्रथम चैप्टर पढ़ी सारी शिक्षार्थी विकास को बुझीबा शिक्षार्थी विकास को बुझीबा आम पढ़ी सारी एफसी2 रो होची बही ना कोन ना शिक्षार्थी को बुझीबा। ओवरऑल आम देखा गले शिक्षार्थी मानक ही बुझीबा, जहाँ चैप्टर पढ़िबा समस्त शिक्षार्थी को ही बुझीबा। तो फास्ट चैप्टर आम सरी शिक्षार्थी विकास को बुझीबा सरी। आज आम बस गोटे चैप्टर आरंभ करबा, तार सेकंड चैप्टर टी आरंभ करबा जोटा अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस अर्थात कोन ना शिक्षण प्रक्रिया को बुझीबा। शिक्षार्थी को बुझिले शिक्षार्थी देखो देखो केमती लिंक अछि माने विषय भितर एठु तमे जानि जिवो। बही ना होची शिक्षार्थी को बुझीबा, ओवरऑल जिंसटा शिक्षार्थी को बुझीबा। प्रथम चैप्टर देला शिक्षार्थी विकास को बुझीबा। प्रथम शिक्षार्थी बड़ हेबे केमती पूरा माने तांको स्टेज बाय स्टेज केमती विकास होउची से सब विषय रे बुझीबा, शिक्षार्थी विकास को बुझीबा। सेकंड चैप्टर देला शिक्षण प्रक्रिया को बुझीबा। शिक्षार्थी माने पुणी शिखिबे ना नहीं, शिक्षार्थी माने पुणी पढ़िबे ना नहीं, तांकर शिक्षण प्रक्रिया को बुझीबा। माने शिक्षणटी को प्रोसेस दे गति करूची सेही प्रोसेस टी को बुझीबा, ताकू कहंती शिक्षण प्रक्रिया टी को बुझीबा। बुझिलो चैप्टर ना टी क्लियर हैला। चैप्टर भीतर ताले कोन थिबो अनुमान करिवो। शिक्षण प्रक्रिया को जो बुझीबा अछि अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस, ता भीतर आज आम जदि हम उपक्रम टी उद्देश्य टी पढ़िबा। प्रथम तो तार फाउंडेशन टी पुणी पकेइबा ना नहीं, फाउंडेशन टी न पकेइले पुणी भीतर केमि जिबा, फाउंडेशन जे न जानिथि। तो से देला अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस रे कौन तुम अंडरस्टैंडिंग तुमर होची लर्निंग प्रोसेस रो कौन कौन माने मन भीतर आसतो कौन कौन ता भीतर थाई पारे। देखो ता भीतर सिंपल जिंस थाई पारे। पिलाटी जो शिखुची शिक्षण शिखुची जो ताऊ शिक्षण कहै होची, शिक्षणटा केमिति संगठित होउची आउ ये जो संगठित होउची ये पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस संगठित होउची ना कोठी गोटे रही जाउची। एमती बहुत सारा क्वेश्चन माइंड को आसतो। तो आज ता विषय रे आमे टिके आरंभ करिबा। से होची शिक्षण प्रक्रिया को बुझिबा। एफसी2 रो सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर टिल फर्स्ट ईयर। प्रथम आसला उपक्रम उद्देश्य। शिक्षण प्रक्रिया को बुझिबा एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट। मु कोन पई कहिली बहुत इंपोर्टेंट, एटार एई चैप्टरटा नै ये जो चैप्टर टी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस है, एटा ओटीईटी रो गोटे पार्ट। ओटीईटी माने एईटा ओटीईटी रो पार्ट नै, एईटार पार्ट गोटे होची ओटीईटी। ओटीईटी रो गोटे चैप्टर मध्ये एईटा ही अछि लर्निंग प्रोसेस को। सेथि पई प्रथमे तम कांसेप्ट एठी क्लियर करो। आमे जेबे ओटीईटी पढिबा सेबे होची ओटीईटी विषय जेबे पढिबा सेबे होची आमे तार जति पर्टिकुलर जिंस गुडी को आमे पढिबा, किंतु एठी तुमको इन डिटेल रे कांसेप्ट क्लियर करिया पडिबो। जदि सेते बेले एई ने कांसेप्ट क्लियर करथिबो सेते बेले तुम कोनोस प्रकार असुविधा होबनी, न सेते बेले इन डिटेल जाई होबनी। सेते बेले आमे मेन पॉइंट गुडी पढिबा, किंतु एठी पूरा अंडरस्टैंडिंग पई चैप्टर टी परफेक्ट। बुझिलो क्लियर। शिक्षण प्रक्रिया को बुझिबा। कोन शिक्षण प्रक्रिया सेला उपक्रम अछि, उद्देश्य अछि, शिक्षण धारा और स्वरूप अछि। धारा और स्वरूपटा इंपोर्टेंट। शिक्षण व्यक्तिगत प्रभेद अछि, पिला माने किपरि शिखंती मोस्ट इंपोर्टेंट। पिला माने किपरि शिखंती कोन कोन करी शिखंती, पर्यवेक्षण करी शिखंती, अनुकरण माध्यम रे शिक्षण करंती, प्रयत्न प्रमाद माध्यम रे शिक्षण करंती। प्रयत्न मते कमेंट बॉक्स रे कहबो प्रयत्न प्रमाद तत्व किए देइथिले। तापर परीक्षण माध्यम रे शिखंती, अनुभूति माध्यम रे शिखंती। एतिकी देला जो पांचटी जाको पॉइंट सब पॉइंट देला पिला माने किपर शिखंती रो ए पांचटी जाको सब पॉइंट पूरा वीवीआई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पूरा ए पांचटी जाको कोन पूरा वीवीआई। तापर अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण, तार शिक्षण मौलिक आवश्यकता। देखो एटा भी बहुत इंपोर्टेंट 2.7 टा शिक्षण। देख परिपक्वन आसे, क्लांति रहित प्रफुल्लता आसे। माने क्लांति माने
ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆସେ, ପୁନର୍ବଳନ ଆସେ, ମାନେ କଣ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ପୁନର୍ବଳନ, ଉପକରଣ ମାନେ ଯୋଉ ଏଲଟିଏମ ଗୁଡିକ, ଉପକରଣ ସଂଗଠନ, ଏଲଟିଏମ ସଂଗଠନ କରିବ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏତକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷଣର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ କଣ, ଏସବୁ ବେସିକ ନିଡ୍ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ବେସିକ ନିଡ୍, ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ବେସିକ ନିଡ୍। ଏତିକି ନିଡ୍ ନଥିଲେ ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କେବେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶିଖିବେ କିପରି, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବେ କିପରି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବା ମାନେ ମୋଟିଭେଟ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ସବୁ ଆଜ ଏ ଟିଚର ତମେ ପୁରା ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ କହିଲି, ଭିଭିଆଇ କହିଲି, ସେଗୁଡିକ ଏକ୍ସାମ ର ଫେଭରେଟ, ଏକ୍ସାମିନର ର। ଏଇ ଏକକରୁ ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିଲ, ଏକକ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କଣ ପୁସ୍ତକ ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଉପକ୍ରମ। ଉପକ୍ରମରେ କଣ କଣ ଦେଇଛି? ସେ ହେଲା ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଫିଲିଂସ କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ, ରେସ୍ପନ୍ସ ସେ କିଛି କରିଥାଏ। ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିମାଣ ବଢେ ଓ ସେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପରିମାଣ ବଢେ ଓ ସେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବୟସ ବଢି ବଢିଯିବ ପିଲାଟି ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ତମେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲ ଏବେ ସେମିତି ଅଛ କି? ଏବେ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲଣି। କାଳକ୍ରମେ ସେ ତାର ପରିବେଶରୁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଧୀରେ 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 ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେପରି ତାକୁ ଭୋକ କଲେ ସେ କାନ୍ଦେ ଓ ତାକୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ ଖୁଆଏ, ମାନେ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଭୋକ କଲେ ତାକୁ କାନ୍ଦେ ନା ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହିପାରେ କି ନାଇଁ ଯେ କି ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ସେ କହିପାରେ? କହିପାରେନି। ତାର ସେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ସାଇନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାଇପର, ସେ ଭୋକ କଲେ ମା ଜାଣିପାରେ ନାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ଭୋକ ହଉଛି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ପିଲାଟିକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ନିତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ଲୋକଟି ତାର ମା ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥାଏ। ନିତିଦିନ ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ ସେ ତାର ମା ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥାଏ, କାରଣ ମା ହିଁ ତାକୁ, ସେ ଜାଣେ ମା ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମା। ସେଥିପାଇଁ ମା ସହିତ ହିଁ ପିଲାଟିର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥାଏ। ମା ପେଟରୁ ଅବଶ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ମା ସହିତ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଶିକ୍ଷଣ। କାଳକ୍ରମେ ଶିଶୁ ଖାଇବା ଶିଖେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଚାଲିବା ଶିଖେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ, ତଥ୍ୟ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ, ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ବହି ପଢାପଢି କରିବା, ଲେଖା ଲେଖି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା, ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଦେଖ, ବହି ପଢାପଢି କରିବା, ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛୁ ନାଇଁ? ବହି ପଢାପଢି କରିବା, ଲେଖା ଲେଖି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା, ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଶିକ୍ଷଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛୁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନରେ ଲେଖୁଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିଟିକୁ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଡିଦବ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଦବ, ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହିବା। ବୁଝିଲ?
এইটা হଉଛି ତାର ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରୁଛୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ। ବାସ୍ ତାର ପ୍ରୋସେସଟି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋସେସଟି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ୱେରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁକରଣ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ପରୀକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୁହାଯିବନି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ କଣ, ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ପୁରା ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାର ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଶିଖିବା ଜିନିଷଟି ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅବଜରଭେସନ। ସେଟା ଅନୁକରଣ, ଆମେ ଇମିଟେଟ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଇମିଟେଟ କରୁଛେ। ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୋଉ ତେରେ ନାମ, ସେ ଯୋଉ ଚୁଟି ଗୁଡା ତେରେ ନାମ କଟରେ ଯେମିତି ସଲମାନ ଖାନ ମନେକର କରିଥିଲା, ସେଇ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେଇ ଟାଇପର କଟ କଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଅନୁକରଣ ହଉଛି ଠିକ ଛୋଟବେଳେ ହଉଛି ପିଲା ପାଖରେ ଅନୁକରଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସେ ତା ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିଥାଏ, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିଥାଏ। ତ ଅନୁକରଣଟା ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦରେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଦେହରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସ। ଷ୍ଟିମୁଲସ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ତାକୁ ଦେଖି ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଠିକ ସେ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ କେତେ ଗୁଡିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରିବ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରିବନି, କୋଉ ଗୁଡିକ କୋଉ ପରିମାଣରେ କରାଯିବ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ କରାଯିବ, କେଉଁ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦରକାର, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ଥାଏ, ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଧିକ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିଡକୁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଠିକ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିଡ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦରକାର, ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯାଇକିନା ସେମିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବା ଜରୁରୀ ସେଇ ସମୟରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର କଣ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହି ଏକକ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି, ଏହି ଏକକ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏକକଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତମେ କଣ ସେଥିରୁ ଜାଣିବ ବା ତମେ କଣ ସେଥିରୁ ହାସଲ କରିବ। ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଧାରଣା ପ୍ରକୃତି ଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ଡିଫର କରିଥାଏ, ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ୟୁନିକନେସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଏଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରକୃତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା କଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁକରଣ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ପରୀକ୍ଷଣ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କହିପାରିବା। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି। ପରିପକ୍ୱତା, ପୁନର୍ବଳନ, ଉପକରଣ ସଂଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ଏଟା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହଉଛି ଆମେ ପଢି ସାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଶିକ୍ଷଣ ଧାରଣା ଓ ସ୍ୱରୂପ। ମେନ୍ ପାଠ ଯୋଉଟା, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟି ପକେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଭାବନି ଯେ ଉପକ୍ରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏଥିରେ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ କଣ ପଡିବ, ନା ଉପକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଢିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିବ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଭିତରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଛି। ଆଇ ହୋପ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସଟି ଆମର ପୁରା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କରିବା, କାରଣ ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ଏଇଠୁ ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିଅଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ଆମେ এইটা পଢିବା। ତ ଆଇ ହୋପ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ତମର ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହଉଥିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଶିକ୍ଷଣର ଧାରଣା ଓ ସ୍ୱରୂପ। ଶିକ୍ଷଣର ଧାରଣା ଓ ସ୍ୱରୂପ ମୋଷ୍ଟ ଭିଭିଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରର ମୋଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଏକ୍ସାମିନରର ଫେଭରେଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଥିରୁ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏକ୍ସାମରେ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସାମରେ ପାଇବାଟା ପାଇବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ ସର୍ଟ ଟାଇପ ହଉ, 4 ମାର୍କିଆ ହଉ କିମ୍ବା 8 ମାର୍କିଆ, ଯୋଉଠି ପାଇବାଟା ପାଇବ। ହଉ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା।